Hello, I am Veer Mehta from grade 5 And I'm Yatisha Jha from grade 6. and we are from KMGIS, Ushwal Education Trust. Welcome to our very first episode of The Voice of KMGIS, our school's podcast where voices, stories and experiences come together to inspire, inform and ignite young minds. We are thrilled to kick off our podcast journey with a heartwarming and a meaningful theme on the occasion of Raksha Bandhan, the sibling duo. Raksha Bandhan is more than just a ritual of tying a Rakhi. It is a celebration of the special bond between brothers and sisters, filled with memories, laughter, love, and support that lasts a lifetime. To mark this beautiful occasion, we are joined by a creative and inspiring sibling duo of Jamnagar. Sit back, tune in, and let's dive into this special episode filled with warmth, creativity, and sibling love. It's our pleasure to introduce Dikunj Waghela sir, a talented travel blogger, creative photographer, and a lifelong learner from Jamnagar. Sir joins us to share insights from his creative journey from finding inspiration in everyday scenes to navigating the world of digital content and capturing the life at Vantara Jamnagar. He will share about his take on what Raksha Bandhan means to him and how and his sister complement and support each other. Let's give a warm welcome to Dikunj Waghela sir. We are delighted to introduce our second guest for the podcast, Nehal Waghela ma'am, a talented content creator and a creative artist. Based in Jamnagar, Nehal ma'am has gained popularity herself in the world of content creation, fashion and photography as well. I'm sure by now you all will have understood that there is nothing that she cannot do. Nehal ma'am joins us to share insights into a creative journey, the challenges and joy of being a content creator, the idea on sibling relationship. Please join me in extending a warm welcome to Nehal Waghela ma'am. Firstly, welcome to the podcast, sir and ma'am. Thank you. Welcome. એક તમારા ચાઇલ્ડહુડની એક એવી અનફર્ગેટેબલ મેમરી જે તમને હજી પણ હસાવે છે એ અમારી સાથે શેર કરશો? શ્યોર સાયકલ વાળું અમે નાના હતા ને ત્યારે અમારી પાસે એકદમ નાની એવી સાયકલ હતી અને એમાં પાછળ અવળી નાની એવી સીટ અને એમાં હું બેસી જતી કારણ કે મને તો સાયકલ ચલાવતા ના આવડે અને ભૈયા પછી સાયકલ ચલાવતા પછી ભાઈ બધા લોકો સાથે મસ્ત રેસમાં અમે ડબલ જણા નાની સાયકલમાં અને બધા મોટી સાયકલમાં અને અમે જ સૌથી આગળ પણ એ બહુ મજા આવતી બહુ મજા અને હજી એક બી છે કે જ્યારે કંઈ મારી પાસે નાનો હતો ત્યારે નવી કંઈ વસ્તુ આવતી અને હું જશે એનું ઓપનિંગ કરતો તો મસ્ત બેન બાજુમાં આવીને બેસે ભૈયા શું છે આને શું કહેવાય અને એ જે ક્યુરિયોસિટી હતી ત્યારની મને હજી પણ યાદ આવે. તમે બંને એકબીજાને લાઈફમાં કેવી રીતે સપોર્ટ કરો છો? સપોર્ટ એવી વસ્તુ છે કે જો ભાઈ બહેન હોય ને તો એકબીજાના પરસ્પર સપોર્ટ તો હોય જ. તો મારી એ જ વસ્તુ છે કે હું કઈ બી જગ્યાએ પહોંચી ન શકું, લાઈક ફોટોગ્રાફી કે કોઈ એવા કોમર્શિયલ શૂટ્સ હોય તો હું પહોંચી ન શકતો હોય તો નેહલ કરી લે, પછી એવું હોય કે નેહલ કરી આવી તો કાંઈ એડિટિંગમાં ન પહોંચાતું હોય તો હું કરી લઉં, તો પછી એ રીતે મતલબ સપોર્ટિંગ ચાલુ જ હોય. સપોર્ટિંગ ઈચ અધર. યસ. That's nice. સર, મને પણ વાઇલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફી બહુ જ ગમે છે. એવી કઈ વસ્તુ છે જે તમને ઇન્સ્પાયર કરે છે એ કરિયર ચૂઝ કરવા માટે? હા, તો એમાં એવું થયું હતું કે પપ્પાનું એકવાર ફોટોગ્રાફી એક્ઝિબિશન હતું ટાઉન હોલમાં, તો ત્યારે હું એ જોવા ગયેલો અને પપ્પાના ઘણા બધા ફ્રેન્ડ્સ ફોટોગ્રાફર્સ છે તો એ લોકોનું પણ ફોટોઝનું બધું આખું એક્ઝિબિશન હતું. તો ત્યારે મેં જોયું કે ભાઈ એક ફોટોગ્રાફીનું બહુ સારું એવું છે, પણ ધીરે ધીરે હું એ ફિલ્ડમાં આગળ વધતો ગયો કારણ કે જામનગર બર્ડિંગ લેવલ બહુ જ સારું નામ છે. ખીજડીયા છે, પછી નરારા છે, ઇવન લાખોટા પણ બહુ સારા એવા માઇગ્રેટરી બર્ડ્સ આવે છે. તો ધીરે ધીરે હું એમાં ડીપમાં નોલેજ લેતો ગયો, ફોટોગ્રાફીને મેં સ્ટાર્ટ કર્યું અને પછી સોશિયલ મીડિયામાં એવી રીતે એક્ટિવ થયો કે ભાઈ બીજા લોકો શું કરે છે એના ઇન્સ્પિરેશન લઈને મેં પણ સ્ટાર્ટ કર્યું કે ભાઈ કોઈ એક બર્ડ છે તો એનું ઇન્ફોર્મેશન અને એના પછી
ક્યાંથી આવે છે, કઈ રીતે માઇગ્રેટ થાય છે, એનો ટાઈમિંગ શું હોય છે, તો એ બધું હું ધીરે ધીરે અપલોડ કરતો ગયો અને ધીરે ધીરે બહુ જ સારો રિસ્પોન્સ એમાં બી મળતો ગયો. નેશનલ જિયોગ્રાફીમાં બી ફીચર્સ થયા, ફોટોઝ, નિકોનમાં બી ફીચર્સ થયા. તો બસ એ રીતે આગળ વધતો ગયો અને બસ અત્યારે હજી કન્ટિન્યુ એ કરું છું. યસ. થેન્ક યુ. તમે જ્યારે વંતારામાં શૂટ કરતા હો ધ મોસ્ટ થ્રિલિંગ મુમેન્ટ કયું હોય? એવી તો ઘણી બધી મુમેન્ટ્સ હોય છે અને ડેઇલી હોય છે વંતારામાં. તો રેસ્ક્યુ કરેલા એનિમલ્સ જે પ્રોપર એના જે લાઈફમાં હોવા જોઈએ, વાઇલ્ડ એનિમલ્સ છે તો એ વાઇલ્ડ એનિમલ્સ પ્રોપર અત્યારે એની સારી એવી લાઈક હેવન કહી શકીએ એવી જગ્યાએ છે. તો એ બધી મુમેન્ટ્સ અમને ખાસ મળતી હોય છે અને આ તો મતલબ ડેઇલી અમને કંઈક ને કંઈક નવું નવું મળતું જ હોય છે. યસ. અગર તમને આ રક્ષાબંધન ઉપર એક ચાન્સ મળે તમારા સિબલિંગને કોઈ બી એક સુપર પાવર દેવાની, તો એ કઈ હશે અને શું કામ? સુપર પાવર તો સુપર પાવર એ જ હશે કે જ્યારે ઉદાસ થાય, જ્યારે બી એને મારી યાદ આવે તો એમની સામે મસ્ત ચોકલેટના ઢગલા થઈ જાય અને પછી આ બાજુથી મેગી ને આ બાજુથી મસ્ત કુરકુરે ને બધું ભેગું થઈ જાય. તો એ જ મારી સુપર પાવર હશે. કેમ કે ઘણીવાર એવું થાય છે કે હું જ્યારે ન હોઉં અને એને મારી યાદ આવતી તે ફોન કરે, ભૈયા ક્યાં છો, ક્યારે આવશો? તો મતલબ આઈ ફીલ લાઈક કે ભાઈ હું ત્યાં હોવો છું. પણ જ્યારે બી એવું થાય તો હું એવું હોપ કરીશ કે એમની સાથે બધું મારી મસ્તીવાળી યાદો બી એમની સાથે આવી જઈએ. હા, વાવ, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. મેમ, કેન યુ પ્લીઝ એક્સપ્લેન કોન્ટેન્ટ ક્રિએશન એટલે શું? કન્ટેન્ટ ક્રિએશન એટલે ઘણું બધું ક્રિએટિવ. એમાં ફોટોઝ આવી જાય, વિડીયોઝ આવી જાય, વિડીયો એડિટિંગ આવી જાય, પછી ગ્રાફિક ડિઝાઇનિંગ આવે, પછી ક્રિએટિવ રાઇટિંગ આવે, બધું જ. ઓકે. મેમ, અગર આપણે આ પ્લેટફોર્મ ઉપર પોઝિટિવિટી સ્પ્રેડ કરવી હોય તો કેવી રીતે કરાય? બહુ જ સરસ ક્વેશ્ચન છે. પોઝિટિવ સાઈડ બી છે અને નેગેટિવ સાઈડ બી છે આની. નેગેટિવમાં એવું હોય છે કે ઘણા બધા ટ્રોલ થઈ જતા હોય કે કંઈ બી એવું થાય, પણ હું પોઝિટિવ સાઈડની વાત કરું તો આમાં ઘણું બધું થઈ શકે છે. તમે પોતાની આર્ટ રજૂ કરી શકો છો, લર્નિંગ પ્રોસેસ બી આમાં થાય છે અને કોઈનો બિઝનેસ બી વધારી શકો છો અને ઘણું બધું થાય છે આમાં. થેન્ક યુ. મેમ, તમને અગર એક ચાન્સ મળે તમારા સિબલિંગને એક સુપર પાવર ગિફ્ટ કરવાની આ રક્ષાબંધને, તો એ શું હશે? સુપર પાવર તો એ જ કે ટુ રીડ માય માઇન્ડ. અને શું કામ પૂછો છો તો મારો ભાઈ છે એટલે. સો મેમ, વોટ મેસેજ વુડ યુ લાઈક ટુ ગિવ ટુ ધ યુથ? અત્યારે તો વર્લ્ડની આઈઝ ઓન યુથ ઓફ ઇન્ડિયા. સો હું એ જ કહેવા માગીશ કે બહુ બધી સ્કિલ્સ છે. તમે પ્લેટફોર્મ થ્રુ તમે એ શીખો અને બહુ બધા આગળ અચીવમેન્ટ તમને મળે. થેન્ક યુ મેમ. વોટ અબાઉટ યુ સર? મારું બી એટલું જ કહેવાનું કે તમારા બધા પાસે સારા એવા ફોન્સ છે, તો ફોનમાં બી હવે સારા સારા કેમેરાઝ ને નવા ફીચર્સ આવે છે. તો હું એટલું જ કહીશ કે નેચરમાં એકવાર જાઓ. નેચરમાં જે ફ્લાવર્સ છે, બર્ડ્સ છે, લેન્ડસ્કેપ્સ છે સારા સારા, તો એ બધું તમે શૂટ કરશો તો તમને નેચરની જે સાચી ફીલ છે એ તમને મળશે અને જીવનમાં ક્યારેય સ્ટ્રેસ નહીં આવે. કેમ કે નેચર એવી વસ્તુ છે કે તમને એમની સાથે મતલબ કનેક્શન એવું ઊભું કરશે કે તમને એમ થશે કે નેક્સ્ટ વળી પાછું હું ક્યારે જઈશ અને ક્યારે હું એનો આનંદ લઈશ. તો બસ એ જ છે કે નેચર સાથે કનેક્ટેડ રહો અને મસ્ત કરિયર આપની બનાવો યાર. Thank you so much for joining us. Thank you so much for having us. So, wishing you all a happy Raksha Bandhan.